અહેમદાબાદ મિત્ર ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હિરલબા જાડેજા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ચાલી રહેલી તપાસમાં વધુ એક મોટી સફળતા મળી છે। આ કેસમાં ધાકધમકી આપીને રકમની પઠાણી ઉઘરાણી કરતા એક આરોપીની ગાંધીનગર ખાતેથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે। આ ધરપકડ સાથે કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા વધુ એક પડદા પાછળના સૂત્રધારનો પર્દાફાશ થયો છે। પોલીસે આરોપીને ઝડપી પાડી આ કેસમાં તેની શું ભૂમિકા હતી, તેણે કેટલી રકમની ઉઘરાણી કરી હતી તેમજ અન્ય કયા લોકો આ પ્રવૃત્તિમાં સંડોવાયેલા છે તે દિશામાં વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। આ નવી ધરપકડથી મની લોન્ડરિંગ કેસના તાર ક્યાં સુધી લંબાયેલા છે તે સ્પષ્ટ થવાની શક્યતા છે। હિરલબા જાડેજા સામે નોંધાયેલ કેસમાં ધમકી આપનાર મુખ્ય આરોપી પૈકીના એક હિરેન ઉર્ફે પુની બાલુભાઈ ઓડેદરાને ગાંધીનગરથી પકડી પાડવામાં આવ્યો છે। કમલબાગ પોલીસે આ ધરપકડ કરીને કેસની તપાસ આગળ ધપાવી છે। પ્રાપ્ત જાણકારી અનુસાર ઝડપાયેલ આરોપી હિરેન ઉર્ફે પુની બાલુભાઈ ઓડેદરા મૂળ પોરબંદરના એરડા ગામનો વતની છે। હાલ તે ગાંધીનગરમાં ડ્રાઇવિંગનો વ્યવસાય કરી ગુજરાન ચલાવી રહ્યો હતો। પોરબંદર પોલીસે ચોક્કસ બાતમીના આધારે તેને ગાંધીનગરના દહેગામ નજીકથી દબોચ્યો હતો। तो ये व्याजखोरी जो हुई है क्राइम उसके खिलाफ है। उसमें अभी एक फैमिली में से ही उन्होंने 2012 में लोन लिया था हिरलबा जडेजा के पास। तो वो लोन अभी 2012 से 2016 तक उन्होंने रीपे भी कर दिया है। उसके बाद भी अभी तक 2025 तक भी वो अभी भी पे कर रहे हैं। पहले जब उन्होंने लिया था उस टाइम 75 लाख जितना उन्होंने लोन लिया था, तो उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट के साथ साथ अभी भी पे कर रहे हैं। तो उनका कंप्लेनेंट का ऐसा कहना है कि वो अभी तक 4 करोड़ जितना रीपे कर दिया है। वो भी शायद 13 साल हो चुकी है अभी तब से जो इन्होंने लिया है, तो अभी भी उनकी चल रही है और अभी भी प्रेशर है कि रीपे करने के लिए। तो उस पर्टिकुलर क्राइम के हिसाब से कल FIR हुई है कमलाबाग में। तो उसमें 3 लोग हमारे पास उसके ज़्यादा है, मतलब एक फैमिली में 6 लोग जितना विक्टिम से भोग बना रहे हैं। हरीश, दिनेश और सुनील, उनकी वाइफ का भी, तो उनकी कल कंप्लेंट आया था हमारे पास, तो उसमें रजिस्टर किए हैं। तो इसमें 2 अक्यूज थे कि एक हिरलबा जडेजा है और हीरेन करके है। तो हिरलबा जडेजा अभी जूनागढ़ जेल में है और हीरेन करके है वो अभी जल्दी हम अरेस्ट करेंगे उसको। अभी 2 अक्यूज के नाम आए। 75 लाख की लोन उन्होंने पहले लिया था 3% इंटरेस्ट पे। तो पहले ये ऐसा कह रहे कि उनके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी थे और 4 बंगला है, ऐसा जितने भी प्रॉपर्टी उन्होंने पूरा कोलेट्रल जमा करके अभी उनकी हाल ऐसा हो गई कि अभी बाड़े मकान में वो रह रहे हैं। तो उनकी जितने भी प्रॉपर्टी है वो पूरा अभी उन्होंने बेच भी दिया है ये व्याजखोरी के हिसाब से। और जितने भी अभी उनके पास जो है वो लोग अभी बाड़े में रह रहे हैं। मतलब पहले लोन जब लिया था वो तब उसकी हाल अलग थी, अब बहुत खराब हाल हो गई व्याजखोरी के हिसाब से। मैडम इस जो एक के मुताबिक किस तरह से उसने जो 75 लाख के जो 4 करोड़ घोड़े किस तरह से उसका रिकवर होगा, किस तरह कैसे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्होंने जो लिया था उसके रिलेटेड प्रूफ हमको इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि उस टाइम में किस तरीके ने उन्होंने दिया है, 75 लाख जैसे किया है वो देखना पड़ेगा कि कैश दिया है कि बैंक ट्रांजैक्शन हुई है, वो देखना पड़ेगा। तो इसमें पूरा यही होगा कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि कंप्लेनेंट और भोग बना कि 4 करोड़ की रीपे हमने किया है, तो 4 करोड़ देखना है कि भाई आपने कैसे कैसे वापस किया है। तो बैंक ट्रांजैक्शन हुई है, UPA हुई है, कैश की हुई है। अगर कैश की हुई होगी तो दूसरी विटनेस को देखना पड़ेगा हमको। तो दूसरी विटनेस के हिसाब से हमको पता चले कि थर्ड पर्सन से एक्चुअली कितना रीपे किया है, तो वो चेक करना है। अभी इन्वेस्टिगेशन में वही बाकी है। ઘટનાનો બનાવ એવો છે કે મારા મામા ફરિયાદીમાં છે અને 2012માં અમે લોકોએ ફેક્ટરી બનાવવા માટે તાત્કાલિક પૈસાની જરૂર પડેલી, ત્યારે અમે ભૂરાભાઈ મુંજાભાઈ પાસેથી 75 લાખ રૂપિયા 2012માં 3% લેખે વ્યાજે અમે એમની પાસેથી લીધા હતા। તમે વ્યાજે પૈસા લીધા, તો હિરલભાઈએ તમારી પાસેથી કઈ રીતે પઠાણી ઉઘરાણી કરી, કેટલી ઉઘરાણી કરી હજી સુધીમાં અને કઈ રીતે કરી છે? 2012થી જ્યાં સુધી ભૂરાભાઈ જીવતા હતા 2016 સુધી, ત્યાં સુધી રાબેતા મુજબ વ્યવસ્થિત ચાલતું હતું અને અમે તેમને વ્યાજ રેગ્યુલર પહોંચાડતા હતા। થોડું ઘણું મોડું થાય તો એ થોડી ઘણી પેનલ્ટીમાં એ વ્યાજની પેનલ્ટીમાં લઈ લેતા હતા। પણ જે હિરલબા જે સમયથી સાચવ્યું છે, બધું સંભાળ્યું ભૂરાભાઈના ગુજરાન પછી, એ પછી એમને અમે વ્યાજ પહોંચાડવામાં થોડા પણ મોડા વહેલા થતા એટલે પેનલ્ટીઓમાં બહુ વધારો કરી દીધો। 5 થી 10% આખી મૂળ રકમ ઉપર પેનલ્ટી લેતા
અને અમે 75 લાખના 2012થી અત્યાર સુધીમાં પ્રોપર્ટી અને રૂપિયા સાથે 4 કરોડની આસપાસ અમે પૈસા એમને પ્રોપર્ટી સહિત જમા કરાવેલા છે. તમને કયા લોકો દ્વારા ફોન આવીને કેવી કેવી ધમકી? વધારે પડતો હિરલબા તરફથી જ ફોન આવતો હતો અને જો પૈસા તો આગળ પાછળ થતા એટલે એમનું વર્તન બદલી જતું અને ગેરવર્તનથી જ વાત કરતા અને ક્યારેક એમના માણસો પણ ઘેરે આવીને ધમકાવા આવતા. તમને કોને કોને ધાક ધમકી આપી, શું શું ધમકીઓ આપી છે? ધમકીમાં એમના માણસો તરફથી મારી નાખવાની અને છોકરાઓને કંઈક અપહરણ કરવાની ને એવી ઘણી ધમકીઓ, ઘેરે આવીને ગેરવર્તન પણ કરતા અને હિરલબા પણ એ બીજા વ્યક્તિઓ, પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓના નામ લઈ અને અમને ધમકાવતા કે હું આમને બોલાવીશ, આમને કહીશ. ખાસ કરીને સુનિલભાઈ એક ઓડિયો ક્લિપ આવી છે, તમારી સાથે વાતચીત કરે છે. હા. શું શું બોલે છે, કેવું કેવું બોલે છે? એ ઓડિયો ક્લિપમાં મારે જાહેરમાં તો હું વાત ન કરી શકું, એટલી ખરાબ હદ સુધી એ મારી સાથે વર્તન અને વાતો કરે છે. એમાં અહેમદાબાદ મિત્ર ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન જરૂરથી દબાવો, જેથી દરેક મહત્ત્વના વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે.